Good morning to all. My name is P.V. Ramana, School Assistant English. Last time, have told you that we are doing some of the videos for the spoken English classes. Now we are going to learn spoken English and to talk in English. What should we do first? మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి అంటే ముందు మనం చేయవలసిందేంటి? మనం ఏ విధంగానైతే ఒక గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా మనం వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామో అదేవిధంగా మన నోటితో దట్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ అవర్ మౌత్ సో వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ అవర్ టంగ్. సో ది ఫస్ట్ పాయింట్, how do we train our tongue? We train our tongue by singing small rhymes. Some of the mouth exercise like burr sounds, mouth exercise. So this part, and we have to do the exercises. Then this part become easily to talk in English. It's flexible to speak in English language. So that is the first we have to do. The second one, we are in beginning. So what do we do? First, ABCDs also we have to learn in correct pronunciation. అది ఎలాగా అంటే A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So we have to do practice. This is correct pronunciation the words. So when we talk about one of the letter A, the sound EI, I. That's why so many letters in English alphabets has different sounds. For example, how do we pronounce um? M we have to pronounce N, N. That is the N nasal sounds. The M and N gives nasal sounds. So we have to pronounce N. So that's why every alphabet letters we have to pronounce properly. We have to practice regularly. After that, for example,
I'm busy. Now we take one sentence. That is how to pronounce that sentence. I sound like I am soft and kick am busy. I'm busy. So that is the correct pronunciation the sentence. So first we have to focus on the sentence, how the sentence pronounced. Is it soft or quick? And that's why trust. So here we have given the stress on the word busy. Busy. We have given trust. So fully sentence am busy. So that's why we have to pronounce the words. Next one, everybody know, ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఇంగ్లీష్లో కొద్దిగా మాట్లాడడం తెలుసు. బట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్. There is so many parts how to learn advanced English. First of all, we have to build active vocabulary. So active, the first one is active vocabulary. That means every day we have to learn some of the important words and read out according to pronunciation and the word used in the sentence. ప్రతిరోజు ఒకటో పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రతిరోజు మనం వొకాబులరీ నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని పదాలు రాసుకొని ఆ పదాలని ఏం చేయాలంటే మనం ప్రొనౌన్సియేషన్గా నేర్చి దాన్ని సెంటెన్స్లో ఉపయోగించడం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్, థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. So we have to think about English language. Whatever we do, we have to dream about English language. మనం ఏ పని చేసినా, ఏది చేయాలనుకున్నా మన కలలు కూడాను ఇంగ్లీష్లోనే కనాలి. ఒక పుష్పం ఉందనుకోండి, ఆ పుష్పం చాలా అందముగా ఉంటుంది. హో, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈస్. సో దాన్ని మనం మైండ్లో ఆలోచించుకుంటాం. అది రెండో పాయింట్. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని అలా మనం చేసుకోవాలి. మూడో పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ ఎవ్రీడే. ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మనం మాట్లాడలేము. ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెంట్లీ, కంటిన్యూస్లీ, బట్ వెన్ యూ స్టాప్
10 days or 15 days that you are not speaking in English language, then you are not able to speak in English language after 15 days or 10 days. It's happen. కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద సీనియర్సే నా అనుభవాలు వాళ్ళు చెప్పిన అనుభవాలు ఏంటంటే వాళ్ళు పేపర్లో హెడ్డింగ్స్ కానీ పేపర్లో పడే విషయాలు కానీ ప్రతిరోజు వాళ్ళు రాసుకొని ఒక ప్యాసేజ్ ప్రతిదీ రాసుకొని చదవడం ప్రాక్టీసు చేసేవారని చెప్తుండేవారు. సో అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా అవసరం. అది 3వ పాయింట్. 4వ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఎందుకంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ రిక్షా పుల్లర్ ఆల్సో కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. రిక్షా తొక్కేవారు కూడాను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలరు, బట్ ది డోంట్ హ్యావ్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. దే డోంట్ సీ అబౌట్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్. బ్లైండ్లీ ది స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. Whether it is correct pronunciation or grammatical mistake, they don't bother. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది కరెక్ట్గా మాట్లాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని గురించి ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాసుల్లో మనం చెప్తాం. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇక్కడ 3వ పాయింట్ ప్రొనౌన్సియేషన్, 4వ పాయింట్ ప్రొనౌన్సియేషను మీద దృష్టి పెట్టాలి. 5వ పాయింట్ ఏంటంటే రీడ్ అడ్వాన్స్ కంటెంట్. అడ్వాన్స్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి? మనం ఏది పడితే అది చదివేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ది అడ్వాన్స్ కంటెంట్ మీన్స్ న్యూస్ పేపర్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, editorials. We have to read. So that is the 5th point. Next, 6th point ఏంటంటే మనం ఏదైతే చదువుతామో ఏదైతే నేర్చుకుంటామో దాన్ని ఒక షార్ట్ స్టోరీస్గా మనం రాసుకోవడం అనేది చేయాలి. ఒకేసారి ఇదేంటంటే బ్రెయిన్కి రైటింగ్కి లాంగ్వేజ్ కనెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ది సింప్లీ రైటింగ్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. 7వ పాయింట్ ఏంటంటే లెర్న్ న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మనకు కనిపించారు, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని పలకరించారు. సో దట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్. న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఇస్తుండాలి. అంతేగాని అప్పుడు కూడా బాగున్నావా అని అంటే మనం ఇక్కడ 2 బాళ్ళు ఉంటాయి, తెలుగు బాల్, ఇంగ్లీష్ బాల్. ఈ 2 బాల్లో మనకి ఇక్కడ తెలుగు బాలు ఇంగ్లీష్ బాల్ అని 2 ఉంటాయి. ఈ 2 బాల్లో తెలుగు బాల్ అంటే మనకి ఇష్టం కాబట్టి దాన్నే వేగంగా పట్టుకుంటాం, ఇంగ్లీష్ని విడిచిపెట్టేస్తాం. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మనకి ఎప్పటికీ కూడా రాదు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటుంది. అందువల్ల ఏం చేయాలి మనం? ఎవరైనా కనిపించినప్పుడు కానీ ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు కానీ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనం
ఇంగ్లీష్లో మన యొక్క భావాన్ని బాగున్నావా, హౌ ఆర్ యూ, వే డిడ్ యూ గో ఎస్టర్డే, నిన్న ఎక్కడికి వెళ్ళావు, ఇలాంటివి చిన్న చిన్న మాటలు మనం న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఇంగ్లీష్లో చేసుకోవాలి. తర్వాత 8వ పాయింట్, మనం నేర్చుకున్న ప్రతిదీ కూడా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫీడ్బ్యాక్. ఏంటి నేర్చుకున్నాము దాని ఫీడ్బ్యాక్ మనం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ గురించి చెప్పామనుకోండి. ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది ఫీడ్బ్యాక్ మనంతటి మనమే చేసుకోవాలి. తర్వాత 9వ పాయింట్, వాచ్